Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataru Kripa Sindhu Vavacha Patitanam Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayatagirim Yat kipātamahang vande paramanandamādhavam Bindāvai tulsidevai piyāvai kesavasacha Krishna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Devim saraswati vyasam tato jayo mudire Sankirtane Krishna kathopadesha Gauriya patrasya prakasanecha Sadhanurakta guru bhakti yukta Bhakti pramadaksha jagod varun Dheyam sada paribhavagnam avistaduham Tethas padam siva virinchanatam saranyam Vetatiham panotapal bhavadiputam Bande mahapurusate charunarvindam Yat pada pallavanaka chandamani chataya Vispurjita kamapi vavadu svadarsi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanoi kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadhar mupalo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Bandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Varanasi purapati bhajavishanatham Vagi sajusha vadane Lakshmi Yascha Vaksasi
यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। गौड़ीय गोष्ठीपति শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন, আমাদের এই কয়েকদিনের জীবনে অতি গম্ভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আমাদের নিত্য জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। আমাদের এই দেহ বিগতে দেহ ছাড়বার পর আমরা কোথায় নীত হব, আমাদেরকে কোথায় নেওয়া হবে এই দেহটা ছাড়বার পর। আমাদের নিত্য জীবন বলে কোনো কিছু আছে কি না, নিত্য জীবন থাকলে নিত্য জীবন সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে বিচার করা দরকার। নাকি এই কয়েকদিনের যে জীবন এইটি সর্বস্ব, নাকি এর পরে অন্য কিছু আছে। প্রভুপাদ বলছেন আমাদের নিত্য জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। এই যে অসংখ্য অনন্ত জীবরাশি আছে, এই যে অসংখ্য অসংখ্য পৃথিবীর ধূলিকণা গোনা যেতে পারে। পৃথিবীর ধূলিকণা যদি গোনা যায় জেলেও যেতে পারে, কিন্তু জীবের সংখ্যা গোনা যায় না। এই অনন্ত জীবরাশির খালি আসা আর যাওয়া, এ পান্থ সঙ্গম, যেমন পান্থশালায় দুই পথিকের মিলন হলো, কথাবার্তা হলো, পরিচয় হলো, তারপর এক পথিক এদিকে চলে গেল, এক পথিক ওদিকে চলে গেল, আর কোনোদিন দেখাও। অনুদিনম বিয়ন্তেতে স্বপ্ন নিদ্রানুগো যথা। এটা পান্থ সঙ্গম, এরা পান্থশালা। পান্থশালায় যেমন যাত্রীরা, আমাদের জীবনটাকে যাত্রা বলা হয় না, হিন্দিতে ঠিকই বলে জীবনযাত্রা। আমাদের এই জীবনযাত্রায় আমরা পান্থশালা, একে পিতার রূপে পেলাম, একে মাতার রূপে পেলাম, একে ভাই রূপে পেলাম, একে পত্নী রূপে পেলাম, পতি রূপে পেলাম, তারপর হরিবোল হয়ে গেল। কে যে কোথায় চলে গেল আর কোনো ঠিক নেই, আর খুঁজে পেলাম না। মা যে চলে গেল জীবন থেকে, আর খুঁজেও পেলাম না কোথায় চলে গেল। এই ব্যাপারগুলো বুদ্ধিমান ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করেন। তারা কেবল খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, ফাজলামি এসব নিয়ে তারা জীবন কাটান না। যারা হরিভজন করেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন এই অসংখ্য জীবের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাব, কোথায় যাব, কি প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় কোনো প্রাণী হিসাবে জন্ম নেব, নাকি মরুভূমিতে কি উঠ হব, কি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর চিন্তাশীল থাকেন। যারা বাস্তবিক সাধু তারা অত্যন্ত চিন্তাশীল থাকেন। তাদের প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্ম, ওঠা বসা, কথা বলা, প্রত্যেকটা বিষয়ে একটা গম্ভীর একটা চিন্তাধারা আছে। এই কদিনের জীবন এটি কি যথেষ্ট, না এরপরে কিছু একটা আছে? কি আশা বেঁধে আমরা ভজন করবার জন্য সাহস করেছি, এটা অত্যন্ত ভীষণ কথা।
প্রভুপাদ বলতেন আমাদের জীবনে একটা জ্বলন্ত আদর্শ যদি আমরা না পাই দেখতে, তাহলে বদ্ধজীব ভজন করতে পারে না। বদ্ধজীব কখনোই ভজন করতে পারবে না। একলা একা একা নির্জন ভজন, খাবো দাবো ঘুমোবো। অনেকেই প্রশ্ন করেন, এসেছিল নীলগিরি থেকে কানাই, মু ভজন কুটির করিবি? আমি না বলছেন উড়িয়া ভাষা, আমি তো কিচ্ছু করবি না, ভজন কুটির করবি না, উদালা মঠে গিয়ে থাক, করতে পারবি না, চক্করে পড়বি, মেয়ে ছেলের সবাই পড়ছে, পারবি না। বদ্ধজীবের হরিভজন একটা গল্প কথা, একটা নাটক গল্প যেমন হয়, এরকম একটা উপন্যাসের কথা, এটা গল্প কথা। তবে হ্যাঁ, হতে পারে যদি তার সামনে জ্বলন্ত কোনো আদর্শ দেখেন, যিনি যা বলেন তাই করেন, ভজনের অনুভব তার আছে, এরকম ধরনের যদি কোনো সাহায্য পাই, কৃপা পাই, বদ্ধজীবের হরিভজন হতেও পারে, যদি সে মান্যতা দেয়। যদি না মানে তাহলে তখনও হতে পারে না। এমনকি প্রভুপাদকে পাওয়ার পরেও হরিভজন হয়নি, প্রভুপাদকে পাওয়ার পরেও হরিভজন হয়নি, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাওয়ার পরেও হরিভজন হয়নি। তার জন্য কি প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দায়ী? তাদের যে ভজন হলো না, এটার জন্য কি আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দায়ী করব? আপনার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল নাকি প্রভুপাদকে বলবো আপনার মধ্যে কিন্তু দুর্বলতা ছিল, তাই জন্য আপনি এই বদ্ধজীবগুলোকে উদ্ধার করতে পারলেন না? এটা তো হয় না। বদ্ধজীব স্বতন্ত্র, বদ্ধজীবের স্বতন্ত্রতায় হাত দেওয়া যাবে না। বদ্ধজীব স্বতন্ত্র, তার ইচ্ছা শক্তি আছে, চিন্তা শক্তি আছে, সব আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে, সব দেয়া হয়েছে। যদি কোনোরকমভাবে পূর্ব সংস্কার কমে কোনো আকর্ষণ অনুভব হয়, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, এটা হতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে কোথায় কোন জায়গায় আমি যাব কিছুই জানি না। যদি ভাগ্যক্রমে কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কোনো রকমভাবে দর্শন হয়ে যায়, চিনতে না পারলেও কোনো রকমভাবে যদি কিছু একটা হয়ে যায়, কিছু একটা হয়ে গেল, এই পাশে কেউ ভজন করে না, করে কি? করে না তো। আমি যখন জল পাড়িয়ে এলাম কাপড় তুলে, তখন আমি জল খুঁজছি, তো এখানে এক ওই বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বললো এটা আমাদের নিরামিষ জল, বলে কি করলো, জল নিয়ে এসে দুম করে আমার পায়ে দিয়ে দিল। আমি কিন্তু বললাম আমাকে মগটা দাও, ও শুনলো না, বলে ভালো জল কল থেকে পড়েছে, আমি কেন তোমার জল ঢুকতে পারছি না। তা আমি সাধু নই, কিন্তু তার কোনো রকমভাবে যদি কিছু হয়ে গেল একটা, আমি কিন্তু তার থেকে সেবা নিইনি, মগটা চেয়েছি জলটা দাও, ও কল পড়ছে না, আমি পাঠা দাও, তারপর আমি ঢুকবো। তার কোনোভাবে ওর একটা কিছু হয়ে গেল, লেনা দেনা হয়ে গেল। এইরকমভাবে কোনোরকমভাবে যদি কিছু হয়ে যায় অজান্তে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় পরবর্তীকালে কোনো সময় তার এই চাকা ঘুরতে পারে, হয়। আমরা ভজন মানে কি অনুভব করতে পারি? আমরা ভজন মানে কি অনুভব করতে পারি, কি মনে করতে পারি? ভজন কথাটার মানে কি? ভজন কথাটার একটা কথা আমরা শিখেছি, গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে ঐক্যতান হয়ে যাওয়া, হারমোনি, বোঝা গেল? প্রত্যেকটা জীবের একটা আলাদা আলাদা সেন্টার পয়েন্ট আছে, শত হলেও তাদের আলাদা কেন্দ্রবিন্দু আছে প্রত্যেকে, কেউ বলবে না নেই। এই কেন্দ্রবিন্দুগুলোকে
পুশ করতে করতে যখন একটা কমন পয়েন্টে গুরু বৈষ্ণব প্রভুপাদের যে পয়েন্ট ছিল সেটাতে ভক্তিমোহন পুরী গোস্বামী আজ সাবস্ক্রাইব করতে পেরেছেন। প্রভুপাদ তার গুরুদেব এইভাবে করতে করতে একটা ঐক্যতান, যেটাকে বলে যখন গান হয় তবলা বাজাবার সময় দেখবে ছোট একটা হাতুড়ি আছে, দিয়ে ওটাকে ঠিক করে, টং টং করে ওটাকে বাজিয়ে ওটাকে ঠিক করে। ওটা ঠিক করার মানে হলো এটা সেট রিড, সেটা তানপুরা হোক, কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ওকে তারটাকে দেখবে টাইট করছে, করে বাজিয়ে দেখছে, ওটাকে সেট রিড বলা। যখন কোনো একটা মূল সঙ্গীত হচ্ছে, সেই সঙ্গীতটার সঙ্গে বাজনা যেন ডেসপারিটি না হয়, একই যেন মিলে যায়। যদি গান একদিকে যায়, বাজনা একদিকে যায়, তাহলে হবে না। আমরা যেটাকে বলি গায়ত্রী মন্ত্র, এই গায়ত্রী মন্ত্র সবাই পায় না। যে মন্ত্র লাভ করলে পরে, গান করলে পরে ত্রাণ হয়। গায়ত্রী মানে যেটা গান করার পরে ত্রাণ হতে পারে, অর্থাৎ বদ্ধভূমিকা থেকে আমি উঠতে পারব। গায়ত্রী জপ করে ভগবানকে পাওয়া যাবে এই কথা বলেন, গায়ত্রী জপ করলে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। এটা হচ্ছে টাইট বন্ডেজ থেকে আমি মুক্ত হতে পারব, ত্রাণ পেতে পারব। তারপর সেক্ষেত্রে একটা আমাদের গুরুবর্গের কানেতে যায়, যারা সিদ্ধ মহাত্মা, যেমন প্রভুপাদ, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ, বংশীদাস বাবাজি মহারাজ, তারা একটা অপূর্ব একটা বংশীধ্বনি শুনতে পান। এটাকে এখন মনে হবে গল্প, আমি জানি, এখন এটাকে মনে হবে একটা গল্প বলছে, তা নয়। একটা নিরন্তর একটা বংশীধ্বনি হচ্ছে। ভাগবতের এই 11 স্কন্ধে আমরা দেখব, পরবর্তীকালে গিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা ওঙ্কার শব্দ হচ্ছে। যদি কান দুটোকে চাপা যায়, কান দুটোকে এভাবে চাপা যায়, তখন দেখে যে করে ভেতরে একটা শব্দ হচ্ছে, ওঙ্কার। এটা আমাদের আলোচনা আসবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা ওঙ্কার শব্দ হচ্ছে ভেতরে। আর যারা সিদ্ধ অবস্থায় যান, নাম করতে করতে ভগবানের সঙ্গে প্রেমে বিলীন হন, তারা ওই বংশীধ্বনিকে শুনতে পারে। এটা সবাই শুনতে পারে না। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক থেকে আরম্ভ করে যারা দার্শনিক, তারা স্বীকার করে নিয়েছেন এ অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমরা জানি, কিন্তু তবুও এর একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে। সেই কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে আমরা যে যত পরিমাণে অ্যাডজাস্টেড হতে পারব, সে তত পরিমাণে লাভবান হবে। বোঝা গেল? যে কেন্দ্রবিন্দুটা আছে, সেই কেন্দ্রবিন্দুটার সঙ্গে, অর্থাৎ যেখানে ভগবান পরাৎপর অখিলেশ্বর রয়েছেন, সেই কেন্দ্রবিন্দুতে তার ইচ্ছা, আশা সমস্ত কিছুর সঙ্গে অপ্রাকৃত, তার সঙ্গে আমার ইচ্ছা, আশা, যা কিছু ভাবনা, তা কিছু মিলিয়ে দিতে হবে। যেটা ছোটোবেলায় আমরা পড়েছিলাম কবিতাতে, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, কবি লিখেছিলেন। এই কথাটা তারা গভীর বুঝতে পারেননি। এখানে এমন কোনো ব্রহ্মাণ্ডে বস্তু নাই যেটা অপ্রয়োজনীয়, ইউজলেস। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর একটা অনাদি একটা কানেকশন রয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী আমরা আইসোলেটেড হয়ে গেছি। আমরা আমাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী, আমাদের খামখেয়ালি অনুযায়ী আমরা আইসোলেটেড হয়ে গেছি। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা একটা দ্বীপে রয়েছি। কারোর সঙ্গে কারোর প্রেম, ভালোবাসা, প্রীতি, যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় ছিল, একই কেন্দ্রবিন্দু, সেটা হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।
তিনি কাউকে কোনো পেমেন্ট দেননি যে তোকে 200 টাকা দেবো, 100 টাকা দেবো, তুই এগুলো কর, কিছুই নয়। কোথা থেকে হাজার হাজার সব ভক্ত এসে তার চরণে আত্মনিবেদন করেছেন, এবং তাদের কেন্দ্রবিন্দু সবার কিন্তু একই ছিল। তাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রবিন্দু একটাই, প্রভু আকর্ষণের বস্তু, প্রভুকে ভালোবাসেন, প্রভু যেন সন্তুষ্ট হন, এ একটাই ক্রিয়াকরণ। যে কোনোভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে হবে, এটা তাদের টার্গেট ছিল, যার জন্য সেখানে কোনো মারামারি কাটাকাটি আমরা খবর পাইনি। কোনো কাটাকাটি পেয়েছ? এ ওকে ঘুষি মেরে দিয়েছিল, কেটে দিয়েছিল, এটা কোনো খবর পেয়েছ? হ্যাঁ, হতে পারে মহাপ্রভু কাউর মধ্যে কোনো স্পর্ধা দেখে সেটাকে সংযত করবার জন্য তিনি কিছু বলেছিলেন, এটা হতে পারে। যেমন বল্লভ ভট্টকে তিনি সংযত করবার জন্য, তার যে ঔদ্ধত্য, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য একটা যে ঔদ্ধত্য, সেটাকে সংযত করবার জন্য তিনি ওই শাসনটা করেছিলেন। আদারওয়াইজ দেখা গেলে কাউর মধ্যে কাউর কোনো একটা হারমোনি ছিল, তারা কেউই কোনো দিন কোনো সোসাইটি গঠন করবেন, একটা কমিটি গঠন করবেন, করে একে ট্রেজারার বানাবেন, একে প্রেসিডেন্ট বানাবেন, একে ম্যানেজার বানাবেন, এগুলো তারা ভাবেননি। ভাবেছেন? তারা কোনোই কিছু করেননি। তাদের সব কিছু ওয়েল অর্গানাইজড হয়েছিল, এটা অটোমেটিক্যালি তার সব চলছে। কি করে হলো? ওই কেন্দ্রবিন্দু চৈতন্য মহাপ্রভু। ওই কেন্দ্রবিন্দুটা যদি আমাদের হারিয়ে যায়, তাহলে আমরা গেট লস। এই জীবনেই ভজন করতে করতে যদি সেট রিড অর্থাৎ টিউনটাকে মেলাতে পারি মূল সঙ্গীতটার সঙ্গে, অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যদি মেলাতে পারি, এই জন্মে বেরিয়ে যাব। যদি না মেলাতে পারি, ডিসপ্যারিটি থাকে, কিছু তফাৎ থাকে, কিছু সংশয় থাকে, কিছু সন্দেহ থাকে, তাহলে কিন্তু আবার জন্ম নিতে হবে, আবার জন্ম নিতে হবে। কোনো গুরু বৈষ্ণব সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ জাগলো, কোনো তত্ত্ব তুমি বুঝতে পারলে না, কেউ তোমাকে বোঝাবার লোক নেই, পেলে না, অনেক কিছু সংশয় সন্দেহ হয়ে গেল। এই সংশয় সন্দেহকে এই জীবনকালীন অবস্থায় সমাধান করা প্রয়োজন। যদি কোনো গুরু বৈষ্ণব ভগবান ধাম নাম পরিকর বৈশিষ্ট্য তার লীলা কোনো সম্বন্ধে একটা যদি আমার কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, যেটা এই জন্মেতে আমি মেলাতে পারলাম না, তাহলে কিন্তু আমার সিদ্ধি হবে না, আমাকে আবার আসতে হবে জগতে। আজ এই সব মিলে যায়, তাহলে আর কোনো কথা নেই, তাহলে মিলে যাওয়া মানেই সে একটা অবস্থায় এসছে। তাই জন্য যে প্রশ্নটা পরীক্ষিত মহারাজের হৃদয়েতে উঠেছিল, সেই পরীক্ষিত মহারাজের যে এই প্রশ্ন, অন্য কোনো সাধারণ ব্যক্তির হৃদয়ে কিন্তু এই প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে না। হচ্ছে কি? একমাত্র তার হলো, সে এমন একটা অবস্থায় নীত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা ধাক্কা খাওয়া দরকার, প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা চরম ধাক্কা খাওয়া দরকার, এমন ধাক্কা খাওয়া দরকার যেটাতে পাগল হয়ে যাবে, খুলে দাও কি হলো, সব আমার চুরমার হয়ে গেল, স্বপ্ন। এটা হওয়া দরকার। যতক্ষণ না হবে তারা স্বপ্ন দেখা ছাড়বে না, তারা আষাঢ়ে গল্প থেকে রেহাই পাবে না, যতই গল্প পাবে না। রিয়ালিটিটাকে অনুভব করা দরকার, অ্যাবসলিউট রিয়ালিটি। যে রিয়ালিটিগুলো নিয়ে রয়েছে এগুলো আপেক্ষিক রিয়ালিটি, এগুলোতে কোনো কাজ হবে না। একটা বিরাট ধাক্কা পাওয়া দরকার, চোট পাওয়া দরকার, চোট হলে ফিরে তাকাবে। প্রপাত বলছে না, বদ্ধজীব যতক্ষণ ধাক্কা না পায় তখন পেছনে ফিরে তাকায় না, উন্মত্তের মতো অহংকারের সামনে চলবে। গুরু বৈষ্ণবকে মানুষই মনে করে না, করবে না। ওই জন্য একটা ধাক্কা পাওয়া দরকার প্রত্যেকের জীবনে। একটা ধাক্কা মানে আঘাত, বিরাট আঘাত, চুরমার করে দেবে পুরনো
যত স্বপ্ন দেখেছি যা কিছু চুরমার করে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবার তারপরে নকল বুদ্ধির গড় ধ্বংস হয়ে গেল, এবার আসল বুদ্ধির গড় তৈরি হবে। এটা হওয়া দরকার। যেটা পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন এলো, এটা কিন্তু কারোর হয় না, সচরাচর কোনো মানুষের দেখবে হয় না। তারা আছে, সবাই নিজের নিজের পজিশনে আছে। যেটা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম, স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না যে আমার এ দেহটা ছাড়তে হবে। যেটা ভক্তিমত কীর্তনে বলছিলেন, এই দেহটা যে ছাড়তে হবে, না ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন। কীর্তন একটা আছে সুন্দর, সেখানে বলছেন এই অবস্থায় এই ধুনিটাকে, আমাদের বৃন্দাবনে ধুনি বাবা থাকে, বৃন্দাবনে ধুনি বাবা থাকে, তো এই ধুনিটাকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ধুনিটাকে যদি ফুঁ দেওয়া না যায় চিমটে দিয়ে, তাহলে ধুনিটা নিভে যাবে। যে ধুনিটা জল জ্বালানো হয়েছে, এই ধুনিটা কিন্তু নিভে যাবে। ওই জন্য বদ্ধজীবের সবসময় বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে রাখতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন সাধুসঙ্গ, যেটা কিছুদিন আগে আমি আলোচনা করেছিলাম। প্রভুপাদ বলছেন নিরন্তরভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধুসঙ্গ এবং হরিকথায় যদি নিজেকে নিয়োজিত রাখা না যায়, তাহলে ত্যাগী জীবনের আদর্শ রক্ষা করা যাবে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধজীব সাধুসঙ্গ এবং নিরন্তর হরিকথা কীর্তনে যদি নিজেকে নিয়োজিত করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার ত্যাগী জীবনের আদর্শ রক্ষিত হবে না। আবার গৃহস্থ জীবনের ভক্তি জীবন, সেটা আরও কঠিন। হাতের সামনে ভোগের বস্তু, অথচ সংযত হয়ে চলা, এই যে কত কঠিন, এটা যেসব মহাপুরুষরা জীবনে দেখিয়েছেন তারা জানে। আশ্চর্য। এইভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে নাম সংকীর্তন, ভগবানের কথা কীর্তনে এবং বাস্তবিক সাধুসঙ্গে, যদি সামনে সাধুসঙ্গ না পাওয়া যায়, অন্তত মানসিকভাবে আমি একথা গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, প্রতিজ্ঞা করে, যাদের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাধুস্মৃতি, ভগবৎ স্মৃতি তো থাকবেই, সাধুস্মৃতি থাকা মানে ভগবৎ স্মৃতি, যাদের জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরু বৈষ্ণবের চিন্তা থাকে, একটা মুহূর্তের জন্য ভোলে না, তাদের জীবনে কোনো বিপদ আসতে পারবে না। নিরবচ্ছিন্ন চলছে, খাচ্ছে, ফিরছে, শুচ্ছে, সমস্ত সময় খালি সাধুগুরু বৈষ্ণবের চিন্তা, নিরন্তর সেবার চিন্তা, কি করব, কিভাবে হবে, নিরন্তর। এইরকম যদি হয়, তাহলে তাদের জীবনে কোনো বিপদ, যেটাকে বলে বিপদ, সেটা আসতে পারে না। বিপদ আসতে পারে না। বিপদ একটাই, সেটা হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবকে ভুলে যাওয়া, যেটা কুন্তী দেবী স্বীকার করেছিলেন। যখন ভগবান বলছেন এখন তো তোমার সুখের দিন, বুয়াজি, এখন তো তোমার সুখের দিন, আর চিন্তা কি, এ তো সব তো শত্রু চলে গেছে, এখন সুখে থাকো। কুন্তী দেবী কিন্তু বুদ্ধিমতী, যে এখনই তো বিপদ শুরু হলো, তুমি বলছো এখন ভালো আছো, তার মানে বুঝে এখনই তো বিপদ শুরু হলো, এখন বিপদ শুরু হলো, কারণ এখনই তো তোমাকে ভুলেই যাব, এখন তো তোমার স্মৃতি থাকবে না। দেখবে মানুষের সুখের দিনেতে কখনোই ভগবানকে স্মরণ করতে চায় না। মানুষের জীবনে সুখের দিনেতে, মানুষের জীবনে সুখের দিনেতে কখনোই, মানুষের জীবনে সুখের দিনেতে কখনোই তারা ভগবৎ স্মৃতি রাখতে পারে না। এটা বড় আশ্চর্য, এটা বড় আশ্চর্য, এটা কিছু করার নেই, এটা বদ্ধজীবের একটা নৈসর্গিক স্বভাব।
ওই জন্য বদ্ধজীবকে একটা চাপে থাকতে হয়, প্রেসারে, সোজা হয়ে চলবার জন্য তার একটা উভয় দিক থেকে সবসময় একটা প্রেসার, তাহলে সে সঠিকভাবে চলতে পারবে, নাহলে পারবে না, তাহলে তার সম্ভব। এই জন্য কুন্তিদেবী বলেছিলেন যে এখন আমার তো বিপদ সবে শুরু হলো, তুমি তো বলছো বিপদ চলে গেল, এতদিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, এবং সর্বদাই শ্রী হরিস্মরণম, যার জীবনে গুরু স্মরণ আর হরিস্মরণ থাকে, পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তাকে বিপদে ফেলে, এটা জেনে রাখতে হবে। ভাগবতে এটা লেখা আছে, ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রেও লেখা আছে, অন্য জায়গায়, গুরু স্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, কি লেখা আছে? হরিস্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, হরিস্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, গুরুস্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম। গুরুস্মৃতি হরিস্মৃতি আমাদের সর্বাঙ্গীনভাবে বিপদ থেকে আমাদের বাইরে রাখবে, বিপদ হতে দেবে না। বিপদো নৈব বিপদো সম্পদো নৈব সম্পদো, বিপদঃ বিস্মরণম বিষ্ণু সম্পদো নারায়ণ স্মৃতি, যেটা ভাগবতে বলছেন অন্তিমে নারায়ণ স্মৃতি। সব বাহাদুরি দেখা যাবে, সব বাহাদুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করা হবে, তখন কার কত গুরুস্মৃতি ভগবত স্মৃতি আছে সেইটা বাহাদুরি দেখা যাবে। কেউ যদি মনে করে আরে বাবা এখন থাক না, শেষ সময় বাজিমাত করে দেবো, হবে না, হবে না। অনেকে মনে করতে পারে আমি এখন আগে শেষ সময়ে বাজিমাত করে দেবো, হবে না, হবে না। যে ভজনে তুমি যা ভজনে বুঝিবে যা, সিদ্ধিতে পাইবে তা। তুমি ভজনে করলে না, সিদ্ধিতে পেয়ে যাবে, এটা হয় না। কোনো কিছু এমন ক্রিয়াকর্ম করেছো, ভগবানের করুণা আছে তোমার উপর, তোমাকে স্মৃতিটা দেবে। এটা গজেন্দ্র মোক্ষণেও বলা আছে, গজেন্দ্র মোক্ষণে ভগবান নিজে বলছেন যে প্রাতর উত্থায়, যে সকালে উত্থাপন করে ভজনের নিয়ম, সমস্ত গুরু বৈষ্ণবকে স্মরণ করা, চোখ বুঝে যত বৈষ্ণব আজ, রঘুনাথ দাস গোসাই 2000 বৈষ্ণবের নামে দণ্ডবোধ প্রণাম করেছিলেন, আমার তো অত ক্ষমতা নেই, তবে যত বৈষ্ণবের সব স্মৃতি এক একজনের নামেতে তিনি করেছেন, 2000 বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি হয়, বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি হয়। যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে, বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে। কিন্তু এসব কথা মনে রাখা যায় না, মুখস্থ করে কতদিন রাখবে? কোয়েশ্চেন অফ রিয়ালাইজেশন, যারা জীবনে অনুভব করেছে, যারা করার তারা করে। আমরা গুরুবর্গের থেকে এগুলো সব গোপন কথা শিখে নিয়ে ভালো করে কি কি করতে হবে, গোপন কথা, এগুলো সবাইকে তেনা বলেন না। সকালে উঠেই নিরবচ্ছিন্ন চোখ ঘুমাবার আগে এবং চোখ চাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঝে খালি বৈষ্ণবের চরণ চিন্তা করে। যত বৈষ্ণব, কোনো বিপদের বাবা নেই ধরতে পারবে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হবেই হবে, কেউ রেহাই করতে পারবে না। হরিনাম চলছে আর ভগবত স্মৃতি গুরু স্মৃতি রয়েছে, সেটা বেঁচে গেল প্রত্যক্ষভাবে। আমি বললাম ওই যে অ্যাক্সিডেন্টও হলো, এটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কোনো সম্ভাবনা সত্য করে বলো, স্মৃতি ছিল না, স্মৃতি ছিল না। এইভাবে দেখা যায় গজেন্দ্র মোক্ষণের ক্ষেত্রে গজেন্দ্র ভগবান বলছেন প্রাতর উত্থায়, সকালে গাত্রোত্থান করে
যে প্রথমেই গুরু বৈষ্ণব স্মরণ আর চোখ চেয়ে দেখে, বৈষ্ণবদের চোখ বুঝতে হয় না। গজেন্দ্র তাকে ভগবান মুক্ত করছেন বন্ধন থেকে, গ্রাহ মায়ারূপ গ্রাহ ধরে রেখেছে তোমাকে, মায়ারূপ গ্রাহ অর্থাৎ কুমির তোমাকে কামড়ে ধরে রেখেছে, ছাড়ছে না। এই অবস্থায় তুমি দেখতে পাচ্ছ গজেন্দ্র চোখের জল পড়ছে, ভগবানকে ডাকছে এবং ভগবান চক্র হাতে চলে এসছেন দেখে পাচ্ছে। এই স্মৃতি যদি তুমি রাখতে পারো, আমি ভাগবত সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, শরীর ছাড়বার সময় ভগবত স্মৃতি আসবেই আসবে, তার প্রতিজ্ঞা। ভগবান বলেছেন যে আমার এই স্মৃতি রাখবে, দদামি বিমলম ভক্তি যোগম, আমি তাকে স্মৃতি দিয়ে চলে আসবো, আমি তাকে ভুলতে দেবো না। এটা গুরু বৈষ্ণবের সর্বদাই প্রার্থনা, যে শেষ সময়ে তুমি এসো দয়া করে, দর্শন যদি তোমার উচিত মনে করো, আমি তো জোর করতে পারবো না, অযোগ্য। তুমি এটা গুরু বৈষ্ণবের দেহ ছাড়াকালীন অবস্থায় এগুলো দেখেছি, যে কিভাবে সত্য কথা। আমাদের ভজন কখনো মিথ্যে নয়, আমাদের ভজন যে মিথ্যে নয়, এটা কত বড় রিয়ালিটি। আর যেগুলো নিয়ে সংসার, পিতা মাতা ভাই বন্ধু টাকা, এগুলো যে কতটা ইমপ্র্যাকটিক্যাল, এটা অনুভব করে দেখেছি, এটা প্রত্যক্ষ অনুভব, যে কত বড় রিয়ালিটি। যে গুরুদেব কখনো ধোঁকাবাজ নয়, প্রভুপাদ কখনো ধোঁকাবাজ নয়। আমি ভগবানের কাছে যাব এত বড় কথা আমি বলতে পারি না, আমি প্রার্থনা করতে পারি যেন গুরুদেব আর প্রভুপাদের কাছে যেন যেতে পারি। প্রভুপাদের কাছে গেলেই ভগবান সেখানে আছেন, কান টানলে মাথা আসবে। এইটা হচ্ছে সোজা কথা। আমরা প্রভুপাদের কাছে যাব, শরীর ছাড়ার পর প্রভুপাদের কাছে যাব। এটা আমরা বিগত দিনে যেসব আলোচনা করছিলাম, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা দেখবে কর্মকাণ্ডী, কর্মেতে আগ্রহ, তাদেরকে মায়াবাদী বলা যায়। কেন বলা যায়? তারা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে, এইটা করলে ফল পাবো, ওইটা করলে ফল পাবো, কর্মতেই বিশ্বাস। কর্মকাণ্ডী ব্যক্তি মোর অর লেস দে আর অল মায়াবাদী, কারণ তাদের ভক্তিতে বিশ্বাস নাই, নিত্য জগতে বিশ্বাস নাই। তারা মনে করছেন এই আমি সময় নষ্ট করছি, ভজন করে কি হবে, এটা তাদের বিশ্বাস। ভজন করলে কি হবে, যারা ভজন করেছেন তারা জানেন, বাকি বাইরের লোক তো জানতে পারবে না। কি জানে? তাকে তো ভগবান দেবে না। নিত্যানন্দ তাদের স্বপ্নেতে আসবে না, গুরুবর্গ তাদের স্বপ্নে আসবে না, নিত্যানন্দ স্বপ্নেতে এসে তার চরণোদ্বয় মাথায় দেবে না, সবাইকে দেবে না। নিতাই চরণ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল, এটা যার মাথায় পড়েছে তিনিই একমাত্র জেনেছেন, বাকি লোক জানতে পারেননি। এটা বাস্তবিক তিনি অনুভব করেছেন, মাথায় কি ঠান্ডা, কোটিচন্দ্র সুশীতল, এটা তিনি অনুভব করেছেন, বাকি লোক জানতে পারবে না। তিনি একমাত্র যাকে কৃপা করবেন তিনি জানতে পারেন, নিতায়ের করুণা হবে। এখানে ভগবান কালকে আমাদের 22 শ্লোক পর্যন্ত এই কথা আমরা জেনেছিলাম, যে অন্তরায়ৈর রবি হত যদি ধর্ম অনুষ্ঠিত তেনাপি নির্জিতম স্থানম যথা গচ্ছতি তৎসেনু। আচ্ছা উদ্ধব, যেসব কর্মকাণ্ডী ব্যক্তি কর্মতে আসার আগে অনেক কিছু বাহাদুরি দেখালো, ধর্ম অনুষ্ঠান করলো, স্বধর্মের ব্যাখ্যা আজকেই প্রভুপাদের কথাতে মনে পড়ে গেছিল, আজকে আলোচনা করছিলাম। প্রভুপাদ বলছেন, জেনারেল কনসেপশন ইন গীতা, গীতাতে যে স্বধর্মের একটা জেনারেল কনসেপশন আছে, সেই স্বধর্ম মানে হলো শেষে অধিকারে জনিষ্ঠাহা সগুণ পরিকীর্তিতা বিপর্যস্তু দোষাহা। যেটা
ক্ষত্রিয় হিসাবে অর্জুনকে তিনি উপদেশ করলেন। অর্জুন কি সত্যি ক্ষত্রিয় না ব্রাহ্মণ? অর্জুন কি? অর্জুন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, অর্জুন যুক্তাত্মা। অর্জুন কোনো সাধারণ মানুষ নন। অর্জুন হলেন যুক্তাত্মা। তার কোনো ভ্রান্তি থাকতে পারে না, তার কোনো সংশয় সন্দেহ থাকতে পারে না। But still he was put in this platform for our benefit. আমাদের সুবিধের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার দ্বারা ওকে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়েছেন। সংশয় সন্দেহ এটা না করলে পরে তাহলে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হবে না। পুরো ভাগবত থেকে আরম্ভ করে যত পুরাণাদি দেখবে সব কিন্তু নিষ্পত্তি হয়েছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে, তাই কি না? প্রত্যেক জায়গায় দেখবে, যে কোনো জায়গায় শাস্ত্র পড়োতে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। এই করতে করতে ওটাকে সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্জুন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, অর্জুন যুক্তাত্মা, তার কোনোদিনই কোনো অন্ধকার থাকতে পারে না, তার অজ্ঞান থাকতে পারে না। কিন্তু অর্জুনকে যদি ওই অবস্থায় তিনি দাঁড় না করান, তাহলে আমাদের গীতা বলে জিনিসটা আমরা পাব না, গীতা আমাদের আসবে না। ওই জন্য অর্জুনকে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাতে হয়েছে। পরীক্ষিত মহারাজ মহাভাগবত, ভাগবতে ৩-৪ জায়গায় বলা আছে, তাকে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানো হয়েছে। ভগবত প্রেরণায় সুখদেব গোস্বামী এসছেন, অলক্ষলিঙ্গ নিজলাবতুষ্ট বৃতশ্চ বালৈরবধূত বেশাহা, এইভাবে তিনি এসছেন আমাদের কৃপা করবার জন্য। অর্জুনকে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাবার দরকার ছিল। অর্জুনকে ক্ষত্রিয় বলে তিনি নির্দেশ করছেন, অর্জুন তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার স্বভাব তোমাকে যুদ্ধে নিয়োজিত করবে, স্বভাব বিহিত কর্ম। গীতা 2 বছর ধরে হয়েছে, সেটা যদি কেউ অ্যানালিটিক্যালি শোনে সমস্ত অন্ধকার ক্লিয়ার, কিন্তু শোনবার সময় কই আমাদের সময় নেই, সব সংশয় চলে যাবে। তাহলে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি যতই প্রতিজ্ঞা করো যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার স্বভাববিহিত কর্ম এটা হচ্ছে যুদ্ধ। তোমার ক্ষত্রিয়ের রক্ত, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করতেই হবে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা তার স্বধর্ম হয়ে গেল। আমি স্বধর্মের জেনারেল কনসেপশন বলছি। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দেশ রক্ষা আদি এগুলো সব স্বধর্ম হয়ে গেল। কৃষি বাণিজ্য আদি বৈশ্যের পক্ষে এটা স্বাভাবিক, এটা স্বভাববিহিত কর্ম। কিন্তু বাস্তবিক যদি স্বধর্ম কাকে বলা যায়, বাস্তবিক গভীর অর্থটা স্বধর্মের কি, সেটা বহুপাদ বলছেন। স্বধর্ম কথার যদি অবিদ্যদ্রূঢ়ী বিদ্যা, বিদ্যদ্রূঢ়ী, তাতে যদি বাস্তবিক কোনো অর্থ উপলব্ধি করতে চায়, তার মানে হলো স্বধর্ম মানে হলো স্ব বলতে আত্মাকে বোঝাবে, স্ব বলতে আত্মাকে বোঝাবে। যতক্ষণ স্ব বলতে তুমি শরীর, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, ক্ষত্রিয় বংশে, বৈশ্য শূদ্র, এরকম তোমার কনসেপশন যতক্ষণ থাকবে, অর্থাৎ তোমার শরীর এবং মনের সঙ্গে তুমি বদ্ধ অবস্থায় নিজের পরিচয় নির্ণয় করছো, নিজের পরিচয়কে নির্ণয় করছো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বধর্ম তোমার ওইভাবেই নির্ণয় হবে। কিন্তু যখন তুমি দেহভাবনার উপরে চলে যাবে অতীত ভূমিকায়, তখন তোমার স্ব বলতে আত্মাকে মিন করবে। আর আত্মার যে স্বাভাবিক ধর্ম
সেটা হলো ভাগবত ধর্ম। প্রভুপাদ বলছেন এটা আত্মধর্ম। সবই পুংসাং পরো ধর্ম ইয়ত ভক্তির অধক্ষজে অহেতুকি অপ্রতিহতা জয়াত্মা সুপ্রসিদতি। সুপ্রসিদতি জয়াত্মা, যার দ্বারা আত্মা একেবারে সুপ্রসন্নতায় ভরে যায়। এটা একমাত্র কৃষ্ণ ভজন ছাড়া হয় না। তাহলে স্বধর্ম বলতে জেনারেল কনসেপশন ওই, আর বিশেষ যদি গভীর বিচার করে বলতে আত্মা, তার যে ধর্ম অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম, আত্মধর্ম, নিত্য ধর্ম, এটি প্রকাশ পাবে, অন্য কিছু হবে না। আমরা দেখলাম ভগবান বলছেন যে এই যে বিভিন্ন রকমের বাধা বিঘ্ন, বিভিন্ন রকম অন্তরায়ৈর রবিহত যদি ধর্ম সংস্থিত। একটা কর্মকাণ্ড করতে গেলে, আমি যজ্ঞ করতে গেলে কত হাঙ্গামা হয়েছে। আসল ঘি বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসো, এইটা জোগাড় করো, ওটা জোগাড় করো, কত হাঙ্গামা। আমার কিন্তু রুচি নাই, তথাপি করতে হবে। আমার নাম যজ্ঞতেই রুচি, তা যদি না হতো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেতে আমি হরিনাম হরিকথা দিয়ে শুরু করে দিলাম, আর জন্মাষ্টমীর দিনেতে গিয়ে যজ্ঞ করলাম, অভিষেক করলাম, শিবের অভিষেক করলাম। তাহলে আমার নাম সংকীর্তনেই পূর্ণ বিশ্বাস, আমি জানি নামের দ্বারা সব কিছু হতে পারে, এর বাইরে অন্য কিছু নয়। এমনকি শুক্রাচার্য, ভৃগু শুক্রাচার্য, তিনি পর্যন্ত এই কথা মন্তব্য করেছিলেন। মন্ত্রতঃ ছিদ্যম তন্ত্রতঃ ছিদ্যম দেশ কাল সমাহতা সর্বম নিশ্চিদ্যম করতি তব নাম সংকীর্তনম। তোমার নাম সংকীর্তন সমস্ত ভুল ভাল যা কিছু আছে সব মেকআপ করে দেবে। কত ভুল হতে পারে যজ্ঞ করতে গিয়ে, কোথায় জিনিসই ভুল, কোথায় কে ভুল করে রেখেছে, কত নজর দেবে, আর ভুল ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু এই জন্য আমাদের গৌড়ীয় মঠের যদি যজ্ঞ আদৌ হয়, প্রভুপাদ যজ্ঞভোগ্যের বেশি ধার ধারেন নাই। প্রভুপাদের সমগ্র জীবনে আমরা দেখিনি কোথায় এখানে যজ্ঞ করি, ওখানে সব নাম যজ্ঞই। তথাপি আমাদের গৌড়ীয় মঠে যদি যজ্ঞ হয়, বাস্তবিক মহাপুরুষরা চলে গেছেন একে একে, সেখানে দেখবে পাশে সংকীর্তন করছে কিন্তু একদল, আর এখানে যজ্ঞ হচ্ছে। আমরা এখনও এইটি করেছিলাম, সংকীর্তন চলবে, ওখানে যজ্ঞ হবে, যজ্ঞর পরে তো সঙ্গে সঙ্গে হরিকথায় বসতে হবে। যজ্ঞর মধ্যে থেকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে হরিকথায় বসতে হবে, কারণ ওটাই হলো আসল যজ্ঞ, এটা আমাদের আসল যজ্ঞ, এটাতে বসতে হবে। ভগবান বলছেন এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যদি ধর্ম সনুষ্ঠিত, নিজের সনুষ্ঠিত যদি ধর্ম করে, তথাপি নির্জিতম স্থানম যথা গচ্ছতি তস্যেনু। কোন কোন জায়গায় কি অনুপাতে কিভাবে যেতে পারে, এটা শোনো। এ প্রসঙ্গে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমূল্য উপদেশ মনে পড়ে গেল। আমার মনে হয় এই জায়গায় এই উপদেশটা আলোচনা করাটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, উপকারী হবে। শ্রেয়ানুদ্রব্যমায়া যজ্ঞাদ জ্ঞান যজ্ঞ পরন্তপ সর্বান কর্মান অখিলান পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপতে। ভগবান এই কথাটা অর্জুনকে বলেছিলেন, এর মানেটা মায়াবাদী জানতে পারেনি। আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কথাটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, দেখো আমাদের জীবনে যাই কিছু করি সব কিন্তু বস্তুময় যোগ্য, ইদম যোগ্য, তাই কি না? বস্তুময়। সে তুমি 500 লোকের রান্না করো বা 500 লোকের রান্না করো বা যা কিছুই করো, মন্দির পরিষ্কার করো, ফুলের মালা যাই করো, আমাদের সব ইদম বস্তু। ইদম মানে এই জগতে জাগতিক বস্তু।
হ্যাঁ, জাগতিক বস্তু ভগবান যদি কৃপা করে গ্রহণ করে ফেলেন, সেটা তো অপ্রাকৃত হয়ে যায়। আমরা তো ডাল ভাত রান্না করি কি না? আমরা ডাল ভাত রান্না করে ভগবানকে দিই, কিন্তু সেটা তো অপ্রাকৃত প্রসাদ হয়ে যায়, হয় কি না? কারণ ভগবান তো নিজেই বলেছেন, পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম যৌমে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম অশ্নামি প্রযথাত্মনঃ। আমি যত্নের সঙ্গে সেটা পাই। ফুল পাতা যাকে আমি যত্ন করে দেবে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন যদি ফুল পাতাও দিয়ে দেয় সেটাও ভগবান খেয়ে নেয়। ভগবান বলছেন, মানে ফুল পাতা খাওয়ার তো প্রশ্ন আসে না। বলে হ্যাঁ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, হ্যাঁ এটা প্রেমের ভাষা। যেমন বিদুরানী কলাকে ফেলে দিয়ে কলার খোলা দিয়েছিল, কৃষ্ণ খোলা খাচ্ছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দেখো মহাজনগণের কত গভীর চিন্তা, যে ভগবানের এ কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। তিনি যে বলছেন পত্র পুষ্প খাবে, বলছে তো খাবে। ভগবান তো নিজে বলছেন, আমরা কি করব? পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম, তোয় মানে জল, যৌমে ভক্তা, ভক্ত মানে ষষ্ঠী বিভক্তি, ভক্তির দ্বারা যে আমাকে দেয়, তদহম অশ্নামি, সেটা আমি খাই। আর তার আমি বিচার করি না, পাতা ফুল যা দেবে খেয়ে নেব। এত ভালোবাসা ভগবানের হৃদয় যে অনন্ত ভালো। আজকেই বৃহৎ ভাগবতামৃতে কনক্লুশন করছিলাম, সেটা বড় কষ্ট লাগছিল, এটা কি আর বলবো। সেখানে ভগবানের হৃদয় এত বড় অনন্ত, যেখানে সবাইকে তিনি ডেকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন, কিন্তু কোনো জীব আসতে চাইছে না। গুরুপাদ তো বলতেন ভগবত প্রাপ্তির মতো সোজা কাজ আর নাই, কিন্তু আমরা সোজা কাজটাই করতে পারি না। আমরা কঠিন কাজগুলো করতে পারি, বাহাদুরি দেখানো, চালাকি, ঠগ, জোচ্চুরি, ওগুলো সব করতে পারি, কিন্তু ভগবত প্রাপ্তির মতো এত সোজা কাজ, খালি হৃদয়টা সরল হয়ে যাওয়া আর কাঁদা, তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, হয়ে যাবে। যেটা গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছে, তোমরা কেঁদো, কতটা চোখের জল তোমরা ফেলেছো ভগবানের জন্য, বুকটা কতটা ফেটে গেছে, এটার উপর নির্ভর করে। ভগবানের অপমানে, গুরু বৈষ্ণবের অপমানে কতটা চোখের জল ফেলেছো, কতটা রক্তদান করেছো। স্বাধীনতা সংগ্রামীর রক্তদানের সঙ্গে এই রক্তদানের তুলনা হয় না। কাজেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন গীতার এই শ্লোকটায়, দেখো জগতে যা কিছু যজ্ঞ করবে, সে তুমি আগুনেই যজ্ঞ করো, সেই তো তোমাকে আনতে মধু আনতে হবে, ঘি আনতে হবে, প্যাকাটি আনতে হবে, যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ আনতে হবে, সব ইট আনো, বালি আনো, পঞ্চগুড়ি আনো, কি নয়, হোয়াট নট, সব এনে রাজ্যে জড়ো করো, বসে সব করো, তারপর হরিবল বলে যজ্ঞর পরে ফেলে দাও। এগুলো করতেই হবে যজ্ঞ। কাজে আমরা যা কিছু যজ্ঞ করি সব কিছুই দ্রব্যময় যজ্ঞ। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ কিন্তু ভালো। কেন দ্রব্যময় যজ্ঞ ভালো না? ভালো না আমি বলি নাই, আমি বলছি দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞটা অনেক উন্নত। কারণ মানুষের জীবনে ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাকশন হোয়াট হি ইজ ডুইং আলটিমেটলি ক্যান স্টে ইনসাইড ইউর হার্ট অ্যাজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স। অভিজ্ঞতা রোগে থাকে তো, মানুষের জীবনে যা কিছু ক্রিয়াকর্ম করে তার অভিজ্ঞতার ব্যাংকেতে জমা থাকে। ওটা পরবর্তীকালে তোমাকে বিপদে বাঁচাতে পারে। এই অবস্থায় এই ঘটনা ঘটেছিল, অতএব আমি সাবধান, তাই কি না? ভগবান বলছেন শ্রেয়ানুদ্রব্য মায়া যজ্ঞাদ জ্ঞানযজ্ঞম পরন্তপ। পরন্তপ মানে হলো পর, অর্থাৎ বিপক্ষকে যে কাঁপিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেকটা নামের পেছনে কিন্তু অর্থ আছে। সব্যসাচী মানে হলো যার দুটো হাত সমান চলে, তার নাম হলো সব্যসাচী, ডান হাত বাঁ হাত দুটো সমান চলবে। গুড়াকেশ মানে হলো যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন, বোঝা গেল?
কৌন্তেয় মানে হলো কুন্তির পুত্র, বুঝে গেল? পরন্তপ মানে হলো যিনি পরপক্ষকে কাঁপিয়ে দিতে পারেন, যিনি পরপক্ষকে কাঁপিয়ে দিয়ে পরপক্ষ দাঁড়াতে পারে না, তার এত পরাক্রম, এটা হলো পরন্তপ। প্রত্যেকটা নামের পেছনে কিন্তু কারণ আছে, কারণ ছাড়া কোনো কিছু নাই কিন্তু। সেই জন্য বলছেন দ্রব্যময় যোগ্য অবস্থা তুমি করতে পারো, কিন্তু দেখো অর্জুন, দ্রব্যময় যোগ্য অবস্থায় তার থেকে কিন্তু জ্ঞানযোগ্য ভালো। কেন? মানুষ জীবনে যা কিছু করে তার জ্ঞান হিসাবে তার জমা থাকে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন সমস্ত কিছু আমরা ভজন জীবনে করে থাকি কি না? আমরা কোনো বিরাট ভান্ডারায় যোগ দিতে যাই, দেখি না? বিরাট ভান্ডারা, সেখানে যোগ দিতে যাই, সেখানে হরিকথা শুনি বা হরিকথা বলি, তারপর প্রসাদ পাই, তারপর চলে আসি। কিন্তু কেউ আমাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান খুবই কম আছে, যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো ক্রিয়াকর্ম, যে কোনো উৎসব, যে কোনো আপনার নিজের জীবনেই ধরুন, সকাল থেকে উঠে নাম থেকে আরম্ভ যা কিছু করলেন, রাত্রিবেলা ঘুমোবার আগে কেউ চিন্তা করেন না আজকে কি আমি কিছু এগোলাম নাকি পিছিয়ে গেলাম, এটা করে না। হিসাব কিতাব কেউ, এই হিসাব কিতাবটা কেউ করে না। ঘুমোবার আগে চিন্তা করতে হয় আজকে যে আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আজকে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, যা ক্রিয়াকর্ম করলাম, তা আমার কি ভজন জীবনের কিছু সম্পত্তি আমার কি জমা হলো নাকি খরচা হয়ে গেল? I am in the debit side or in the credit side. That you will have to think. আমি কি ডেবিট সাইডে আছি নাকি ক্রেডিট সাইডে আছি? ব্যাংকে জমা খাতা হিসাব করে, এই কথাটা কিন্তু করা দরকার। বাস্তবিক বুদ্ধিমান সাধু কিন্তু সারাদিনে যে কোনো ক্রিয়াকর্ম করবে, করার আগে চিন্তা করবে এটা করলে আমার ক্ষতি হবে, পিছিয়ে যাব। সারাদিনে অন্তত এমন কিছু করতে হবে যাতে অন্তত আমি পিছিয়ে না যাই। ঠিক আছে, এমন কিছু করতে পারলে এক জায়গায় আছি, ভালো, ঠিক আছে, কালকে এগোবো, কিন্তু পিছিয়ে যেন না যায়। এমন কোনো অপরাধ, এমন কোনো কামের চিন্তা, এমন কোনো কুভাবনা, এমন কোনো অ্যাকশান, এমন কোনো চালাকি জীবনে আমার জন্য না হয় আজকে দিনটায়। যেন ভগবান, আমি ইংরাজি কথা বলছিলাম, যে আমরা সকালবেলা যখন আমরা জাগি সূর্য উদয়ের আগে চান ফান করে দেখি সূর্যদেবের সোনালি খামেতে মোড়া আমাদের জন্য একটা চিঠি আছে। একটা চিঠি আমরা মনে করি একটা সূর্যদেবের এই যে সোনার থালার মতো উঠছেন, এই সোনালি খামে মোড়া একটা অজানা চিঠি আছে আজকে যা যা ঘটবে। সেটা যদি গুরু বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি ভালোবাসা থাকে, অবশ্যই সেই চিঠিতে আমাদের ক্ষতি কিছু হবে না, ভালোই হবে। প্রত্যেকটা দিনকে একটা সোনালি খামে মোড়া নতুন একটা চিঠি হিসাবে গ্রহণ করবে, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে। কেন পরমহংস ব্যক্তি এত কিছু জানতে পারে? তারা প্রত্যেকটা সময়ে তোমার থেকে কিছু শিখে নেবে, ওর থেকে কিছু শিখে নেবে, ও বলবে আমার থেকে কী শিখলো, কেউ জানে না। সবার মধ্যেই ভালো কিছু আছে, সেটা ওরা নিয়ে নেবে, মধুকরের মতো। আর আমরা বদ্ধজীব খালি দোষটাই দেখি, আমরা কাউর গুণ দেখতে পারি না। পরমাংশ ব্যক্তির এই যে জ্ঞানের ভাণ্ডার, এই জন্য কী জন্য? তা তারা সব সময় যেখানে যে অবস্থায় যান, সব অবস্থা থেকে চোখ খোলা রাখেন, সব কিছু শিখে নেন। যেটা 24 গুরু করেছিল, যেটা 24 গুরুর কথা আমি আলোচনা করেছিলাম, আমাদের পরমাংশ গুরুবর্গ 24 গুরুর থেকে কম কিছু নয়। 24 গুরু কেন, এরা অনেক গুরু বানাতে পারেন, তোকেও গুরু বানিয়ে দেবে, ওতে তোর থেকে একটা কিছু শিখে নেবে। বাহ, এই ছেলেদের এইটা ভালো আছে, তোমার থেকেও শিখে নেবে, সবার থেকে ভালো, মধুকরের মতো। ওই জন্য তারা প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্মকে তাদের জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোতে দেখবে। বাহ, এটা খুব ভালো জিনিস হল, একটা নতুন জিনিস শিখলাম, এইরকমভাবে তারা করে।
এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, তুমি যে সকালে উঠলে, সব কিছু করলে, কোনো মঠের ভাণ্ডারায় গেলে, সেখানে অনেক কিছু করলে, ক্রিয়াকর্ম, হরিকথা, গীত সব কিছু করলে, কিন্তু রাত্রিবেলা চিন্তা করে দেখেছো কি তোমার কি আজকে প্রগ্রেস হলো নাকি পেছনে গ্যাগ গিয়ে, যেটা তোমার ঠাকুমা বলে ব্যাক গিয়ার, কি করলে? ব্যাক গিয়ারে এলে কি হেঁটা দিতে, যদি ভজনের বলটা বেড়ে থাকে তাহলে ভালো। এইটাকেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলছেন যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সারাদিনের থেকে সার বস্তুটা গ্রহণ করবে। শ্রেয়ানুদ্রব্য মায়া যজ্ঞাদ জ্ঞান যজ্ঞম পরন্তপ। এ কেন বলছেন যে এই সারাদিনে বোকা ব্যক্তি গিয়ে 200 টাকার প্রণামী নিয়ে এলো, এক গাল খেয়ে এলো ছানা রসাদি, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু গিয়ে ওখানে যা করা আসল করে এলো, আসল করে এলো। তার ভজনের কোনো ক্ষতি তো দূরের কথা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বক্তব্য হলো, তুমি যে এই সকাল থেকে ছুটে গেলে, দেবানন্দ গুরু সব কিছু করলে, লাপালাপি করলে, সব কিছু করলে, কিন্তু তোমার চেতনার কতটা বিকাশ হলো? তোমার যে চেতনাটা, তার কি বিকাশ বেশি হলো, বাড়লো নাকি কমে গেল? এইটার হিসাবটা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই হিসাব করতে পারে না, তার পক্ষে ভজন হয় না, হয় না। তার পক্ষে ভজন হওয়া সত্ত্বেও তো জানে না। এই হিসাবটা করা দরকার। আজকে আমার চেতনার উন্মেষ হলো, আমি কি প্রগ্রেস করলাম, আমার নামেতে অনেক আনন্দ হচ্ছে কিনা, আজকে হরিকথায় মন ডুবে যাচ্ছে কিনা, অনেক নতুন তত্ত্ব সিদ্ধান্ত আমি আমার হৃদয়তে রাখতে পারলাম কিনা, দ্যাট অল আর দ্য কোয়েশ্চেন্স। আমাদের সম্মুখে এইসবগুলো প্রশ্ন আসে। এই জন্য বলছেন, এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কর্মকাণ্ড লোকে করতে ছাড়ে না। ছাড়ে কি? করে। যদি ধর্ম সনুষ্ঠিত তেনাপি নির্যুতম সানম, তার দ্বারা কোথায় কোথায় যেতে পারে। আমি কালকেও এই কথা বলেছিলাম, যারা জ্ঞানমার্গে চলছেন, জ্ঞানতঃ সুলভম ভুক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ, শুধু যজ্ঞ নয় কিন্তু যজ্ঞ আদি পুণ্যতঃ, অর্থাৎ যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু আছে। তুমি এক পেট খাইয়ে দিলে 100 লোককে, পুণ্য করে দিলে। কারোর জন্য কূপ খনন করলে, কাউকে পুকুর খনন করে দিলে, কোনো কিছু করে দিলে, সব দ্রব্যময় যজ্ঞ, সব যজ্ঞ। কিন্তু এই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কোনো কেউ জানুক আর না জানুক, এটা বিশ্বযজ্ঞ হচ্ছে। তারা জানে না, কিন্তু তারা কিন্তু অজান্তে এটা যজ্ঞ করছে। কিন্তু সমস্ত ভালো খারাপ আমি তা বলছি না, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সমস্ত জায়গায় কিন্তু যজ্ঞ হচ্ছে। সেই যজ্ঞগুলোকে ক্যাটেগরি করে ভাগ করা যায়, কার কেরাম যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ অনুযায়ী এই যজ্ঞ চলছেই চলছে। আমাদের এই যে এত সৃষ্টি যা কিছু দেখছো, এগুলো কামের পরিণতি। আমি পরের সপ্তাহে এগুলো আলোচনা করব, দেখাবো সত্যি কথা কি। কাম থেকে আনন্দ আসে, আনন্দ থেকে এটা করতে ইচ্ছা হয়, ওটা করতে ইচ্ছা হয়। এইভাবে কাম থেকে এক বৃহৎ একটা বিশ্বযজ্ঞ, একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিরাট জগৎ জুড়ে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যেখানে যাবে সবাই বিশ্বযজ্ঞ। সেখানে বলছেন যে এই যজ্ঞের ফলেতে তাদের কর্মফল অনুযায়ী তারা কোন কোন জায়গায় যেতে চায় জানো? কেউ কেউ যেতে চায় স্বর্গে, ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞের সরলোকম ইয়াতি যাজ্ঞিকাহা, যারা যজ্ঞ করছেন
তাদের মধ্যে কেউ স্বর্লোক, স্বর্গ মানে স্বর্গ। কিন্তু ভাগবতে প্রথম 2-4 শ্লোকের পরে যে স্বর্লোকায়, ওইখানে কিন্তু ব্যাখ্যা এরম হবে না। ওটা কিন্তু ভাগবত শুনে নেবে, ওখানে কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা আছে। সহস্র সমমাসতঃ, সহস্র বছর যজ্ঞ করতে বসেছেন, সেটা স্বর্গ পাওয়ার জন্য নয়। এটা কিন্তু এই স্বর্গ নয়, এখানে ভুল হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে যে স্বর্গ, সেখানে ব্যাখ্যা হচ্ছে স্বর্লোক, স্বর্লোক, স্বর্লোকে গিয়তে, অর্থাৎ ওপর ওপর লোকেতে যার নাম গান করা হয় তার লোক, তস্য লোক প্রাপ্তায়। বুঝে গেল? ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব লোকে উরুক্রম ভগবানের গুণগান করা হয়, স্বর্গায়তে, স্বর্গে, অর্থাৎ স্বর্গ মানে ওপরে ওপরে যে সৃষ্টি, সেখানে যার গুণগান সবসময় চলছে তার লোককে প্রাপ্তির জন্য। তারা এত বোকা নয় যে স্বর্গে যাওয়ার জন্য এটা করবে। তাহলে কত গভীর ব্যাখ্যা দেখো। একই ব্যাখ্যা কিন্তু এখানে এক মানে হচ্ছে, ওখানে আন। স্বর্লোকে গিয়তে, স্বর্গের যার নাম গান করা হয়, সেই পরাৎপর অখিলেশ্বর, সেই উরুক্রম ভগবান, তস্য লোক প্রাপ্তায়, তার লক্ষ্য প্রাপ্তি। আমার মাথা খারাপ হয়নি, আমি এত যজ্ঞ করে আমি স্বর্গে যাব। আরে স্বর্গে তো এমনি যাওয়া যায়, ভালো কর্ম করলে স্বর্গে। কে ঘোড়ার ডিম, স্বর্গে গিয়ে কি করব আমি? কি আছে ওখানে? ব্রহ্মার লোকে গেলে দূর মশাই, ব্রহ্মার লোকে কী করবো? ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কি করব? কোনো কাজ আছে নাকি আমার? কোনো আনন্দই নেই। এই বৃহৎ ভগবন্ত উপলব্ধি করার পর দেখলে কী আশ্চর্য, গোপকুমারের কোনো জায়গায় মন লাগছে না। আরে ওর মন পড়ে রয়েছে মদন গোপালের চরণে। আরে কোথায় স্বর্গ, কোথায় ভূর ভুব স মহ জন, ধর মশাই, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ব্রহ্মার লোকে গিয়েও বলছে ভাল লাগছে না। এই কী এখানে? আর ব্রহ্মার লোকের পরেও আবার মুক্তিপদে গেছে। ভাগ্যি ভালো মুক্তিপদে জুড়ে যায়নি, আলগা রয়েছে। দেখছে ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। কোথায় ভাল লাগবে? যে মদন গোপালের সঙ্গে আনন্দ চায়, তার কি ওই সব ভাল লাগে? হ্যাঁ, ছোটোখাটো জিনিস। যে পদ্মমধু পেয়েছে, সে কি ওই কুকুয়ে মাছে ওসব চাইবে? সমাজের এই কামিনী কাঞ্চন এসব চাইবে তারা? মাথা খারাপ হয়েছে। যে গুরু বৈষ্ণবের কাছে অমৃত পেয়ে গেছে, তার ওইসবে রুচি হবে বলো দেখি? হ্যাঁ, কোত্থেকে রুচি হবে? তারে বলছেন ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞই সরলোকম ইয়াতি যাজ্ঞিকাহা, এই যজ্ঞ করে তারা স্বর্গলোকে যায়। স্বর্গলোকে যায় কি জন্য? বলে ভুঞ্জিত, ভুঞ্জিত দেববৎ, দেবতারা যেমন ভোগ করে স্বর্গে, ওরাও ভোগ করে। দেবতারা যেমন ভোগ করে, এই মানুষ যে স্বর্গে এখান থেকে গেল স্বর্গে, ওরম ভোগ করবে, লেখা আছে। ভঞ্জিত দেববৎ তত্র ভোগানো দিব্যানো নিজার্জিতানো, নিজ অর্জিতানো, নিজের যে পুণ্যকর্মের অর্জন করেছে, ডিপোজিট আছে, সেই ডিপোজিটের বলেতে সে স্বর্গেতে দেবতাদের মতো ভোগ করছে। আনন্দ, সব আনন্দ। কত বড় কথা! দেবতারা ওরা, ওই যতটুকু সঞ্চয় আছে, তুমি 5 স্টার হোটেলে ঢুকলে, তোমার পকেটে 2 লাখ টাকা ছিল, তুমি এখন 15 দিন রয়েছ, তার বিল হয়ে গেছে 3 লাখের উপরে, 1 লাথি মেরে বার করে দেবে। বেরো এখান থেকে। 5 স্টার হোটেলে থাকবে, লাথি মেরে বার করে দেবে। এক দিনে তার 20-25 হাজার টাকা কিছুই না। আমি গেছি গুরু মহারাজ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে, এই গুরু মহারাজ ওই রামদাসে গুরু মহারাজ বলেছে তার সাগরে রয়েছে 5 স্টার হোটেলে। তা আমি গটমট করে ঢুকে গেছি, গিয়ে পড়ে গেছি, গিয়ে বসেছি। ও বাটা ফলের রস আনিয়েছে। আরে ফলের রস আমি ওটাকে খাবো তো দূরের কথা, ছবো না। আমি খাবো? তখনকার দিনে 500 টাকা, 500 ফলের একটা রস, 500 টাকা। আমি বলছি প্রভু, জাস্ট আই টুক ফ্রুট জুস, আমি একটু আগেই ফলের রস খেয়ে এসেছি।
আর আমি খেতে পারবো না। হ্যাঁ, ইয়েস, রিয়েলি, হ্যাঁ আমি খেতে পারবো না। আমি যদি বলি ও দুঃখ পেয়ে যাবে। কি বলবো? 500 টাকা, 500 তখনকার দিনে, এখন তো হয়ে যাবে 1000 টাকার উপরে। একটা কফি খাবে গ্র্যান্ড হোটেলে, মানে 1200 টাকা, 1400 টাকা, 1500 টাকা, খালি একটু কফি খেয়ে বেরিয়ে আসবে, কিছু করতে হবে না। বাপরে, টাকা উড়ছে আকাশে। হ্যাঁ, সমুদ্রের তলায় হোটেল আছে, ওখানে 1 কাপ চা খাবে কত 1000 টাকা লাগে। দেখবে মাছ, তিমি মাছ সব ঘুরছে সমুদ্রের তলায় হোটেল। লোকের ভোগের কোনো শেষ নেই, কোথায় যে গিয়ে শেষ হবে কেউ জানে না। লোকের ভোগে এই ভোগ করেই যাচ্ছে। কাজেই বলছেন, ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈর সরলোকম ইয়াতি যজ্ঞিকঃ ভুঞ্জিত দেববাত তত্র ভোগাণ দিব্যানো নিজার্জিতানো। ভগবান এবার বলছেন, এ তো দেবতাদের মতো ভোগ করছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই ছাগলটা তো জানে না কালকেই তো তোর টাকা ফুরিয়ে যাবে, তোকে তো 1 লাথি মারবে। ক্ষীণে পুণ্যে মত, সে তো জানে না, ও ভুলে গেছে। ওই অপ্সরা নন্দনকানন দেখে ও সব ভুলে গেছে, ও মনে করছে ওইটি আনন্দ। ও যে 2 দিন পরে ফুরিয়ে যাবে, এ আর জ্ঞান নেই, এ আর মনে করতে পারছে না। এরা বলছেন, স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে গন্ধর্বৈর বিহরণ মধ্যে দেবীনাম হৃদ্যবেশধৃক। হৃদ্য মানে টেস্টফুল, হৃদ্য মানে হৃদ্যবেশধৃক। তোমার কাপড় চোপড় এত অ্যাট্রাকটিভ হবে, তোমার কসমেটিক্স সব কিছু করে, আর গন্ধর্বগণের সঙ্গে তুমি ঘুরবে, স্বর্গের অপ্সরাগণও তোমাকে স্বাগত করবে, সব কিছু করবে। আর স্বপুণ্যোপচিতে, এবার শুভ্রে বিমান উপগতে, সাদা বিমান, এতে করে এদিক ওদিক ঘুরতে পারবে, কোনো পেট্রোল লাগে না, সেই বিমান এমনি উড়ে, এমনি উড়ে ঘুরতে পারবে। তারপরে সেখানে স্ত্রীবিহি কামো জানেন কিঙ্কিনি জালো মালিনা কিরণ ন বেদ আত্মপাতম সুরাক্রীড়েষু নিবৃতঃ। আত্মপাতম, নিজেদের অধঃপতন হবে একটু পরেই, এ আর জানে না। বলছেন স্ত্রীগণের দ্বারা, ওদের বিভিন্ন নূপুর আছে, কাপড়ের মধ্যে ঘণ্টা লাগানো আছে, গায়ে পদ্মের গন্ধ, কি আনন্দ রে বাবা! এই আনন্দ ছাড়া যায়? এ আনন্দ ছাড়া যায় কি? ও বাবা রে, কত মিষ্টি কথাবার্তা ঘুরছে ঘাটছে, এ ছাড়া যায়? এখানে বলছেন, বলছে স্ত্রীবিহি কামও জানে, ইচ্ছা মতো যাবে, এই এখানে চলো, তুম করে পৌঁছে যাবে, এই ওখানে চলো, তুম করে চলে যাবে। এ বলছেন যে স্ত্রীবিহি কাম জানেন কিঙ্কিনি জালো মালিনা ক্রীড়ন, খেলতে খেলতে, এই যে খেলায় মত্ত ক্রীড়ন, এদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ন বেদ আত্মপাতম, জানতে পারছে না নিজের পতন। ন বেদাত্মপাতম মানে জানতে পারছে না নিজের পতনটা, এটা বলতে ভুলে গেছে, মনে নেই। আর সুরাক্রীড়েষু নিবৃতঃ, এই স্বর্গলোকের খেলাতে মত্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, কিচ্ছু মনে পড়ছে না যে একটু পরেই আমার খরচা শেষ হবে, পাছায় মারবে 1 লাথি, শুনে পুণ্যে মত্ত যা দুম করে গিয়ে পড়বে, কেউ মনে করতে পারছে। 2 দিনের আনন্দ। তাবৎ সমদতে স্বর্গে, ভগবান বলছেন তাবৎ সমদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যম সমাপ্যতে, যতক্ষণ পুণ্য না সমাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ ওখানে আনন্দ করবে। আর ক্ষীণ পুণ্য পততি অর্বাগ অনিচ্ছন কালো চালিত, নিজের ইচ্ছা নেই। আর স্বর্গ থেকে কেউ আসতে চায় রে বাবা? কে আসতে চায়? স্বর্গ থেকে কেউ আসতে চায়? বোকা আছে? স্বর্গে থাকবে, ওকে থাকতে দেবে না। এখানে বলছেন
तावत् समोदते सर्गे यावत् पुण्यम समापते क्षीण पुण्य पतति অর্বাগ একবারে উল্টো মাথা অর্বাগ মানে হলো মাথাটা নিচে পাটা উপরে দুম করে ছুঁড়ে ফেলবে বলছে অর্বাগ মানে একবারে উল্টো একবারে মাথা নিচে পা উপরে দুম করে ছুঁড়ে ফেলবে যা মর্গে ঘাটের মোড়া যা গিয়ে পড়কে যা কোথায় যাবি যা মিদনাপুর যাবি কি কোথায় যাবি যা যা মর কি করবি সেখানে বলছেন ক্ষীণ পুণ্য পততি অর্বাগ অনিচ্ছন তার ইচ্ছা নেই যাবে এনা কালো চালিত কাল কলির বরিণ ইন্দ্রিয় বৈরি ভার্গ এবার তলা সেখানে এবার তলায় ফেলে দেবে এবার কি করবে কিচ্ছু কর্মার নেই তাহলে দেখো ভগবান বলছেন বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক জীবই কিন্তু অস্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতা কিন্তু নাই তারা যে ক্ষণিকের জন্য ফর দ্য টাইম বিং তারা চিন্তা করছেন উই হ্যাভ আওয়ার ফ্রিডম বাট দ্যাট ফ্রিডম ইজ কন্ট্রোলড বাই ভগবান তারা কিন্তু মুক্ত নয় তারা মনে করছে আমি আমার ইচ্ছা আমি করব আমি যাব না আমি করব না এইটাকে ওরা মনে করে স্বাধীনতা আমি হরিনাম করব না কিন্তু কি করতে পারি কিন্তু এটা যে স্বাধীনতা নয় এটাই যে পরাধীনতা তুই যে ভগবানের নাম করতে পারছিস না এর জন্য মায়াদেবী যে তোর পাছায় লাথি মারছে এইটাই যে তোর এটা জানতে না ওই আমি ভালো আছি কামিনী কাঞ্চন নিয়ে ঝোলে ঝালে আছি ভালোই তো আছি তাই কি অসুবিধা আছে ভাই হ্যাঁ দেই করে নাচছে স্যাটারডে ক্লাবে হ্যাঁ আমার এক বন্ধু আমেরিকায় গেছিল আমি ছাগলটাকে চিঠি লিখেছিলাম বলছে ও তখন কিছু বোঝে না এসব কী বুঝবে বলছে যে স্যাটারডে ক্লাবে দেই করে দুঃখে আছে নাকি হ্যাঁ তোর মতোই আনন্দে আছে ছাগল বালি আছে যার যেটা রুচি ওই অবস্থায় পড়ে গেল কাজেই হিসাব মতো দেখা যায় কোনো জীবই কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীন নয় তাদের স্বাধীনতাটা তাৎকালিক কিন্তু কন্ট্রোল রয়েছে এক জায়গায় সেখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলে সব কিছু চলছে রিমোট কন্ট্রোলে সব কিছুই চলছে কি শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম আজকে অথো পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিম যোগিনাম পরম গুরুম পুরুষস্যেহ যৎকার্যম ম্রিয়মানস্য সর্বদা বাঞ্ছকল্পতরুস্য কৃপাসিন্ধুভ্যো পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।